नमस्कार बंधुगण आमर यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण कहानीटी बहुत भल, दयाकोरी यह शेष पर्यंत शुणु। यह बहुत मजादार होगाकू जाऊँगी। कहानीटी को उपभोग करने शेष पर्यंत रुहतु। आज मोर विवाह दिन थिला। पूरा घर आनंद रे नाचिला। मो दियर 14 वर्षर आरब सबुठारु खुशी थिले। से मते भाउज नडाकी माँ बोली कहूथिले, कारण मु तांको सबुबेले मो सान भाई भली व्यवहार करुथिली। बापा माँ को प्रारंभिक मृत्यु हेतु मो स्वामी तांको पाई सबकिछि थिले। विवाह दिन से मो चारिपाखरे घेरी रही कहिला, मु वर्तमान मो माँ को पाइछि, किंतु एही सुख बेसी दिन रहिला नाही। विवाहर किछि मास परे मो स्वामी एक सड़क दुर्घटना रे प्राण हराइले। मोर संसार भांगी गला। जे घर को मु नुआ कन्या भाबरे आसीथिली, वर्तमान मते कामुड़िबा पाई दौड़ुथिले। मोर परिवार लोक माने भाबिले जे वर्तमान मो केवल एक बोझ एवं अन्य किछि नुहे। एहा मध्य आरबंग पाई कम नुहे। से मध्य भितरु भांगी जाइथिले, किंतु कौनसी प्रकारे निजको नियंत्रण करबाकू चेष्टा करुथिले। से प्रायतः मते कहूथिले, भाउज व्यस्त हो नाही, मु बंचिछि एवं सारा राति तुम सहित जहा चाहिबी ताहा करिबी, कारण मोर 5 इंच लंबा। मु तुमको स्वर्गर समस्त सुख देबी। मु तुमर जत्न नेबी। मोर निरीह शब्द मो हृदय को चिरी देला। राति कठिन एकुटिया थिला। भविष्यतर अनिश्चितता मते मूल स्थान को भांगुथिला। एभली परिस्थिति रे आरब मोर एकमात्र समर्थन थिला। से सबुबेले मो चारि पाखरे रहिबाकू, मते साहाय्य करिबाकू एवं मते हसाइबाकू चेष्टा करिथिले। समय गड़िबा सहित मु निज पादरे ठिया हेबाकू स्थिर कली। मु निजको आत्मनिर्भरशील करबा पई टेलरिंग एवं ट्यूशन काम आरंभ कली। सेतेबेले को आरब को मध्य 18 वर्ष बयस होइथिला। वर्तमान से पूर्व अपेक्षा अधिक बुद्धिमान एवं दायित्ववान होइथिले। से मोर समस्त समस्या बुझिबा आरंभ कले। दिने से मते कहिला, भाउज मु वर्तमान एक काम करबाकू चाहूछि। मु चाहे नाही तुमर किछि अभाव रहू। एहा सुनी मोर आखि लुहरे भरी गला। मु तांको मो छाती रे आलिंगन करी कहिली, पुओ तुम्हे बहुत ऊपर को जीवाकू पड़िबो। मोर आशीर्वाद सबु बेले तुम सहित अछि। मध्य रात्रि रे चुप रहिला। मु एकाकी बसिथिली। मो हृदय रे जंत्रणा एवं आखिरे लुह। आरब ए पर्यंत घर को फेरी नथिले। मो मन रे अनेक प्रकारर चिंताधारा बढ़ुथिला। मो स्वामी दुनिया छाड़िबा दिन ठारू मो जीवन रे एकमात्र शून्यस्थान थिला, जहा शब्द रे कहिबा कष्टकर थिला। अभियोग सबुबेले मो चारि पाखरे थिला। से आज घर को आसी नथिले एवं आश्चर्यजनक कथा हला जे तांको अनुपस्थिति मते आराम देउछि। मु माँ को कथा मने रखिबा आरंभ कली। दियर सबुबेले मोर भाउजंकु सान भाई परी व्यवहार कर, किंतु किछि दूरता बजाय रख। समय सहित सीमा निजे स्थिर हेबो। सेतेबेले मु तांको शब्द को गंभीरतार सह नै नथिली, किंतु आज समान जिनिस मो हृदय रे गभीर भावरे पहुंचुथिला। राति 12टा होई सारी थिला। तापरे कबाट बाड़ेला। मो हृदय जोर रे कंपिबाकू लागिला। किए होई पारे एते विलंब होई गला। मु कबाट आड़को गली। बाहरे एक शब्द आसिला, भाउज। मु कबाट खोलिली। तांको स्वर सुनी मोर हृदय हालका लागिला, किंतु मु मध्य एक अद्भुत नर्वसनेस अनुभव कली। मु धीरे धीरे कबाट खोलिली एवं आरब भीतर को आसिला। तांको आखि तळकू थिला एवं समान कथा तांको मुहरे थिला। निर्दोषता सर्वदा सेठारे थिला। से भाउज भाबरे पचारिले, भाउज तुमे तुमरो खाइबा खाइछ कि? मु तांको आडको चाहिली। तांको आखिरे चिंता थिला, किंतु मुहरे नुहे। एही समान पिला जे मते सर्वदा भाउज माँ बोली कहूथिला, जाहाकू मु सबुबेले मो सान भाई परी भाबिथिली, किंतु आज समय एवं परिस्थिति आम संपर्क रे एपरी निर्भरता भरी देइथिला, जहा आमे दुहे बुझी पारिलु नाही। मु निजको नियंत्रण करी कहिली, तुमे खाइछ कि? से धीरे धीरे आंठई देले। भाउज तुमे कांदुथिल। मु शीघ्र मोर लुह पोछि देली एवं हसिबाकू चेष्टा कली, अन्यथा मु टिके क्लांत होई गली। से धीरे धीरे मो पाखरे बसी गले। किछि मुहूर्त नीरवरे चलीगला।
ତାପରେ ସେ କହିଲା, ଭାଉଜ, ଭାଇଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ଏହି ଘର ବହୁତ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ଆଖି ପୁଣି ଲୁହରେ ଭରିଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ସେ ମୋ ପରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବୟସ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜେ ସମର୍ଥନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛୁଇଁଲି ଏବଂ ହଁ କହିଲି, ଆମେ ଦୁହେଁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରିବା। ଆମକୁ ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ମୋର ଭାବନାକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗ ଦେବି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ବିଧବା ଭାଉଜ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ମାଙ୍କର ଥିଲା। ମୋତେ କେବଳ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କେବଳ ଜଣେ ନିରୀହ ପିଲା। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ମା' ପରି ଦେଖନ୍ତି। ମୋର ଏକାକିତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ସମର୍ଥନ ହେଲା। ଆରବଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ହୋଟେଲରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ଖାଇବା ଥିଲା। ସେ ଚୁପଚାପ ଏକ ଥାଳିରେ ଖାଇବା ବାହାର କରି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲା। ତାଙ୍କ ଆଖିର ଚିନ୍ତାରେ ଧାଡ଼ି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଭାଉଜ, ମୁଁ କିପରି ରୋଷେଇ କରିବି ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରୁ ଆଣିଛି। ତୁମେ କିଛି ଖାଅ, ନଚେତ୍ ତୁମେ ଭୋକିଲା ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା, ଯାହା ସିଧା ମୋ ହୃଦୟରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କ୍ରୋଧିତ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ପରେ ତୁମକୁ ହରାଇବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ମୋର ହୃଦୟ ଭାରୀ ହୋଇଗଲା। ଆରବଙ୍କ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଜଣେ ମା' ପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ଅନୁଭବ ମୋତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମା'ର ସେହି ପୁରୁଣା ଶିକ୍ଷା ମୋ ମନରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁନଥିଲା। ସବୁବେଳେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ତୁମ ପୁଅ ଭାବରେ ବିବେଚନା କର, କିନ୍ତୁ କିଛି ସୀମା ଆବଶ୍ୟକ। ଆରବ ମୋ ଲୁହ ପୋଛି କହିଲା, ଭାଉଜ, ତୁମର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବି। ତୁମେ କେବେ ଏହି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉନାହିଁ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଭିତରେ ଏକ ନୂଆ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ସେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଆଗଲା ଯେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ଭାଉଜ, ତୁମେ ଏହି ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଛ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରୁମ୍ଟି ବାଲକୋନି ନିକଟରେ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ତୁମେ ସେଠାରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଭାଇ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଘରେ କେବଳ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେ କେହି ଘରକୁ ଆସିପାରିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏପରି ଜ୍ଞାନୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ସେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ କିପରି ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଯଥାର୍ଥ ଥିଲା। ଶେଷରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ରାଜି ହୋଇ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଗଲି। ମୋର ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରୁମ୍ ସର୍ବଦା ବାଲକୋନି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଅନ୍ୟର ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭବ ପାଇଲି। ମୁଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଆଖି ବୁଜିଦେବା ମାତ୍ରେ ମୋ ଆଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମୋର କିଛି ଜିନିଷ ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ଯେପରି କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା କିମ୍ବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ମୋର ମନ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏସବୁ କିପରି ଆସିଲା? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଏହା କେବଳ ମୋର କଳ୍ପନା ହୋଇପାରେ। ମୁଁ 2 ଦିନ ଶୋଇନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମନ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଥିଲି ଯେ ସକାଳ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି। ଚାଉଳ ଖାଇବା ପରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ନିଦ୍ରା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୁମ୍ର କବାଟ ଭିତରୁ ତାଲା ପକାଇ ଶୋଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା। ଏହା ସେହି ସମାନ ନିରୀହ ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ମୁଁ ସର୍ବଦା ପିଲାବେଳେ ଦେଖିଥିଲି। ମୁଁ ଆରବଙ୍କୁ ଶୁଣିଲି ଏବଂ ମୋର ହୃଦୟ ଶୀଘ୍ର ଆଘାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ରୁମ୍ର କାନ୍ଥକୁ ଏକ ଅଜବ ନୀରବତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା। ମୋ ଆଖି ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଭେଟିଲା। ସେହି ଆଖି ଯାହା ଏକଦା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲା, ଆଜି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ଏକ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ମୋତେ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲା, ଅଧିକାରର ଏକ ଭାବନା ଯାହା ମୋତେ ମୂଳ ସ୍ଥାନକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା, ଏକ ଅଭିଯୋଗ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ମୋ ସ୍ୱର ଥରି ଉଠୁଥିଲା, ଯେପରି ମୋ ଦୁନିଆ କିଛି ଅଘଟଣର ଭୟ ସହିତ କମ୍ପୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲି ଏବଂ ତାପରେ କମ୍ ସ୍ୱରରେ କହିଲି, ଭାଉଜ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ତୁମେ ଏକୁଟିଆ କାନ୍ଦୁଛ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ଅନୁଭବ
ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ମୋର ଭାଉଜ ନୁହେଁ ବରଂ ତୁମର ସମର୍ଥନ ହେବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାଙ୍କର କଥା ମୋ ହୃଦୟକୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲା। ଏହା ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯାହା ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇଥିଲା। ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ମା ପରି ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ କଥା ଅଲଗା ଥିଲା। ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ଅଭିଯୋଗ ମୋ ସ୍ୱର କଠୋର ହେଲା। ତୁମେ କେବଳ 14 ବର୍ଷ ବୟସ। ତୁମେ ଜାଣ କି ବିବାହ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଦୃଢ଼ତା ଥିଲା ଏବଂ ସେ କହିଲା ଭାଉଜ ବୟସର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ଭାଉଜ ସେଠାରେ ଥିବାବେଳେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମାଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳି ଯାଇଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବେ, ତୁମ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବିବାହ କରିବା ତେବେ କେହି କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲୁଥିଲା। ମୁଁ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲି ଯେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ 14 ବର୍ଷର ଶିଶୁର ମନକୁ ଆସିପାରେ। ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ପାଦ ଦେଇ ପଛକୁ ଯାଇ ବିଛଣାରେ ବସିଲି। କ୍ରୋଧ, ଅନୁତାପ ଏବଂ ଅସହାୟତା ବଦଳରେ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲି ତୁମେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ନୁହେଁ। ମୁଁ ତୁମ ମା ପରି ଏବଂ ଜଣେ ମାତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଲି, ଯେପରି ସେ ମୋ ମୁହଁ କ'ଣ କହୁଛି ତାହା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ମୃଦୁ ଭାବରେ କହିଲା ଭାଉଜ ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କର ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ତୁମକୁ ମୋର ଦୁନିଆ ବୋଲି ଭାବିଛି। ତାର କଥା ମୋ ଭିତରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏପରି ଏକ ଅନୁଭବ ଥିଲା, ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କି ଅନ୍ୟ କିଛି, କେବଳ ଭୟ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହିଁ ମୋତେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗାଳିଦେବା କିମ୍ବା ପାଟି କରିବା ଅଦରକାରୀ। ଏହି ଭାବନା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଆମ ଘରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନର ଏହା ଫଳାଫଳ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲି ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପୁଣି ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ତଥାପି ବହୁତ ଯୁବକ ଏବଂ ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଶିକ୍ଷା ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ କରୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଭରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କବାଟ ଆଡ଼କୁ ଗଲି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ବାହାରକୁ ଗଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଏହି ବିଷୟ ଏତେ ସହଜରେ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ଆରବଙ୍କର ପିଲାଦିନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଟିଳ ଭାବନା ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ପଥରେ ଆଗକୁ ନେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ। ଏବଂ ସେହି ରାତିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲି। ଯାହା ଆସିବ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଅଭିଯୋଗ ମୋତେ ହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ମୂଳରେ କମ୍ପିତ ହେଲି। 14 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଏହା ଆଶା କରାଯାଇନଥିଲା। ମୋର କ୍ରୋଧ ଫୁଟୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଓଠ ଥରି ଉଠୁଥିଲା। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ। କିଛି ନ କହି ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ କବାଟକୁ ଜୋରରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ରୁମ୍ର କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଛବି ଯାହାକୁ ଏଠାରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି ତଥାପି ହସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ମୋର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆରବ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ବଡ଼ ହେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ପରି ଦେଖୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଯାହା ଦେଖିଲି ତାହା ମୋତେ ମୂଳ ଆଡ଼କୁ ହଲାଇଲା। ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ମୋର ଦୋଷ ଥିଲା କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ନିକଟରୁ ହେବାକୁ ଦେଲି କି ସେ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କଲେ? ଏବଂ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜକୁ କହିଲି। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲି ଏବଂ କବାଟରେ ବାଡ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆରବ କବାଟ ଖୋଲ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଟିକିଏ ଠେଲି ହୋଇ କବାଟ ଖୋଲିଲି। ମୁଁ ଭିତରକୁ ପଶିବା ମାତ୍ରେ ମୋର ହୃଦୟ ଶୀଘ୍ର ଆଘାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରୁମ୍ଟି ଖାଲି ଥିଲା। ମୋର ଆଖି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୋ ଆଖିରେ ରୁମ୍ରେ ବୁଲୁଥିଲା। ଶଯ୍ୟା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଜା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଲମାରୀ ଖୋଲା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ରୁମ୍ରେ ଆରବ ନଥିଲା। ମୋର ହୃଦୟ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇଲା ନା ମୁଁ ମୋର ଭୟକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଲି ଏବଂ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବି। ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ମୋର ବାପା ଘରକୁ ଯିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଘରୁ ଯାଇ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ପୁରାଣ କରିବା ପରେ ଚେୟାରରେ ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆରବ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ହେବି। ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରିଲି ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 6:30 ବେଳେ ଘରର କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। ଠକ୍ ଠକ୍ ଠକ୍।
मोर हृदय जोर रे डरिबा आरंभ कला। किए कौनसी उत्तर नथिला। अधिक तीव्र हैला। मु भयभीत होई कबाट पाखकु जाई धीरे धीरे खोलिली। अपरिचित व्यक्ति कबाट बाहर ठिया होइथिले। तांको आखिरे क्रोध एवं सन्देह थिला। तांकर लंबा दाढ़ी रे एवं मुहरे एक अद्भुत सुस्मिता थिला। भाउज तुमे घरे एकुटिया रुह? सेमानक मध्यरु जणे मध्य तांका स्वर रे पचारिले। मोर हृदय थरी उठिला। हाँ मु एकुटिया रहे। मु साहस संग्रह करी उत्तर देली। तांकर परवर्ती प्रश्न आहुरी भयंकर थिला। तुमे मिछ कहूछ? समरग पड़ोशी जाने जे तुमे तुमर 14 वर्षर दियरंग सहित एठारे रुह। तुमे कौन विशृंखला विस्तार करिछ? मोर मन अस्थिर होईगला। मो हाथ एवं गोड़ थरिबाकू लागिला। एही लोक माने कौन कहूथिले? एही अभियोग आमे काहेकि पड़ोशी को अपरिष्कार हेबाकू देबु नाही। जदि आपण एठारे रहिबाकू चाहंती तेबे भल भाबरे बंचंतु, अन्यथा बाहर को जातु। सेमानकर कथा मते खंडा परि विद्ध करुथिला। मु बुझी पारिली मोर सम्मान को विपद रे पकाइछि। मो आखिरु लुह झरिबाकू लागिला। मु एते दुर्बल जे मो चरित्र को केही प्रश्न करि परिबे। मो स्वामी को मृत्यु परे मोर प्रत्येक पदक्षेप रे जंत्रर सह नजर रखागला। मु काहाको अंगुली निर्देश करि नथिली, काहाको सुजोग देई नथिली। तथापि आज मध्य मु एही समाज दृष्टि जण अपराधी। मो मनरे केवल गोटिए चिंता चलीथिला। मु वर्तमान स्थिर करिबी। वर्तमान मु चुप रहिबी नाही। एही घर मोर थिला, मोर सम्मान मोर थिला। मते रक्षा करिबाकू मु काहा विरुद्ध रे ठिया होई पारे। मो भितरे थिबा महिला आज संपूर्ण जाग्रत होइथिले। मु मोर लुहरे पहुंचिली एवं स्थिर कली जे वर्तमान मु निज पई लढ़िबी। तेणु बंधुगण आपण ही कहानी को किपरि पसंद कले मंतव्य देई मते कहंतु। परवर्ती कहानी रे आपणक सहित पुणी देखा हबो। रहुची।